My name is Satyajeet. On the behalf of Dnyanadeep Academy, I welcome you all on this platform where we are regularly discussing few questions from previous year's papers, and I'm dealing with current affairs portion, right? This is another session regarding current affairs, 20 more questions. And as you know, we have a separate YouTube channel for this program. So I would like to request you all, please go through them, all the videos. It will help you in the upcoming examination of UPSC prelims. Okay. So let's start with our first question. The first question is regarding the Atmanirbhar Clean Plant Program. Okay. एकदा आपण ऑप्शन्स वाचून घेऊ की ह्या क्वेश्चन मध्ये काय काय विचारायचं आहे किंवा हा प्रोग्राम काय त्याबद्दल डिस्कस करू. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन्स बघा की द प्रोग्राम विल एम टू एनहान्स द यील्ड ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अँड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम थ्रू प्रोएक्टिव्ह व्हायरस अँड डिसीज कंट्रोल मेजर्स. ओके, सो पहिल्या ऑप्शनवर आयडिया येते की इट इज समथिंग रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर और द डिसीज कंट्रोल ऑफ व्हायरसेस. Secondly, the program will be anchored by the National Institute of Plant Health Management, which in turn will set up the clean plant centers across the country. So you should be thorough about this scheme first of all. It's not about clean plant or the manufacturing or something or the green plants, green manufacturing plants. It is about agriculture. Okay. ही जी स्कीम लॉन्च केली गेली होती, ही स्कीम लॉन्च करायच्या आधी एक थोडंसं बॅकग्राऊंड तुम्हाला देऊ शकतो मी. इंडियामध्ये जी जिओग्राफिकल डायव्हर्सिटी आहे, ह्या जिओग्राफिकल डायव्हर्सिटीचा एक बेनिफिट असा आहे की इंडियामध्ये प्लॅथर ऑफ प्लांट्स, एस्पेशली द फूड ग्रेन्स प्लांट्स आपण हार्वेस्ट करतो फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम राईस और पॅडी टू व्हीट टू बाजरा, ज्वार अँड मेनी अदर, राईट. सो ह्या सगळ्या प्लांटच्या डायव्हर्सिटीमध्ये, ह्या सगळ्या मिक्समध्ये few grains are very important for our health, not only for our health but also for the food security. Okay, because these grains are cheaper in rate than the other like many other expensive seeds or the seed plants or the grains. These grains जसं की ज्वारी, बाजरी हे खूप स्वस्तही मिळतं आणि सर्वांना इझिली अवेलेबल पण असतं. ॲट द सेम टाइम इट एन्श्योर्स आवर हेल्दी डाएट, हेल्दी बॅलन्स डाएट. ह्याला मिनिस्टर्स, त्या फूड मिनिस्टर यांनी एक शब्द वापरला, दी श्री अन्न. श्री अन्न म्हणजे काय की मिलेट्स की जे हेल्दी असतात, मिलेट्स की जे न्यूट्रिशन सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करतात, मिलेट्स की जे इन्कम सिक्युरिटीला हात न लावता अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करतात. सो टू मेंटेन दी हॉर्टिकल्चरल purity or to maintain the ecosystem health of the horticulture sector, we have launched a separate innovative program called as Atmanirbhar Clean Plant Program, where the first option is correct, where we are going to enhance the yield of horticulture crops. By the way, what do we mean by horticulture crops? It's about the you can say fruits, you know. So it might be about the spices, it might be about many other like horticulture, and one of them, another branch, another segment is of millets. Okay, so and to protect the ecosystem through the proactive virus and disease control measures. So it is going to be very innovative idea to maintain the ecosystem balance of the horticultural sector. Secondly, the program will be anchored by the National Institute of Plant Health Management, which in turn will be, you know, so actually here one objective point which was wrong is nothing but National Institute of Plant Health Management. Okay, so basically it's not the National Institute of Plant Health, it should be National Horticulture Board. National Horticulture Board, NHB. NHB will anchor the new scheme called as Atmanirbhar Clean Plant Program. So basically the second statement is wrong and the first is right, and here we have the correct answer as A, one only. Next question. With reference to Atacama large millimeter sub-millimeter array that is called as ALMA, it's actually a type of telescope that we are going to discuss, and they have asked the question about this ALMA as a telescope. Consider the following statements. First, the ALMA can provide insights on the star birth and detail imaging of the local star and planet formation. ओके, तर पहिला स्टेटमेंट असा आहे की हा स्टारच्या बर्थ बद्दल किंवा प्लॅनेटच्या फॉर्मेशन बद्दल इन्फॉर्मेशन देईल का? सो येस, प्रोबॅबली. सेकंडली, इट इज पार्ट ऑफ द इव्हेंट हॉरिझॉन टेलिस्कोप.
हा पण एक खूप इम्पॉर्टंट टेलिस्कोप आहे. ह्याच्यावर युपीएससीने ऑलरेडी काही क्वेश्चन्स एकदा विचारलेले आहेत इव्हेंट है ना, सो ह्या हॉरिझॉनवर. तर तुम्हाला एकदा यातनं डिटेलमधून जाण्याची आवश्यकता आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन प्लीज रेफर इव्हेंट हॉरिझॉन टेलिस्कोप सेपरेटली बाय गुगलिंग इट. ओके, it is a part of the Event Horizon Telescope project, a large telescope array consisting of the global network of radio telescopes. आता हा शब्द आहे की तो वापरतोय आपण, एक रेडिओ टेलिस्कोप. बेसिकली जे जे काही स्पेसमध्ये चालतं, ह्या स्पेसमधल्या घडणाऱ्या ह्या इव्हेंट्सची इन्फॉर्मेशन घेण्याचा जो सोर्स असतो तो वेगवेगळा असतो. जसं की लाईटच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते का, रेडिओ वेव्हच्या फॉर्ममध्ये मिळते का, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या फॉर्ममध्ये मिळते का. सो ज्या फॉर्ममध्ये आपण ती स्पेसमध्ये चालणाऱ्या और इव्हन ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या फॉर्ममध्ये मिळते का, ह्या सगळ्या प्रकारच्या डिफरंट प्रकारच्या ह्या इन्फॉर्मेशनच्या सोर्सेसवरनं आपण स्पेसमध्ये काय चाललंय याची इन्फॉर्मेशन तयार करतो, एक चित्र तयार करतो की ओके दिस इज गोइंग ऑन इन स्पेस. So depending on the source of their, let's say, gathering of information, we define, we classify, we designate these telescopes like radio telescope or gravitational wave telescope or light telescope, ultra UV ray telescope, and etc. This telescope ALMA is actually a radio telescope. That means it captures the radio waves those are emitted from the space and they are coming towards Earth, and based on those radio waves the you can say the telescope actually gathers, the picturizes what is going on in this space. Okay, so ALMA can provide the insight on the star birth and detailed imaging of the local star and planet information, and secondly it is network of the telescopes. So basically ह्यात दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत. One more information I would like to give you all, that was about the radio telescope, and of course this telescope is mounted, situated in Chile, Atacama. So by name तुम्हाला कळालं असेल की Atacama हे डेझर्ट आहे, आणि Atacama कुठे आहे तर इट्स इन द सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अँड हा चिले ह्या कंट्रीच्या नॉर्थ साइडला हा टेलिस्कोप माउंट केलेला आहे. सो बेसिकली आणखी एक प्रश्न आहे की हा टेलिस्कोप कुठल्या इन्स्टिट्यूटचा आहे, इज इट ऑफ नासा और इस्रो और समथिंग. सो बेसिकली हा एक जॉईंट व्हेंचर आहे, एक जॉईंट प्रोग्राम आहे. बऱ्याचशा स्पेस इन्स्टिट्यूट्स यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, इन्क्लुडिंग युरोपियन स्पेस ऑब्झर्वेटरी, त्याला आपण दी पोलची ऑब्झर्वेटरी म्हणतो, ESO त्याचं नाव आहे, युरोपियन स्पेस ऑब्झर्वेटरी म्हणा, किंवा युरोपियन सदर्न पोल ऑब्झर्वेटरी पण त्याला आपण म्हणतो. सेकंडली जपानची स्पेस इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. थर्डली USA पण इन्व्हॉल्ड आहे, कॅनडा इन्व्हॉल्ड आहे, तैवान सरप्रायझिंगली इन्व्हॉल्ड आहे. असे 4-5 कंट्रीजचे मिळून हा एक जॉईंट व्हेंचर आहे. सो इट्स नॉट अबाउट चिले गव्हर्नमेंट ऑर समथिंग, बट त्यांनी ह्या चिलेमध्ये जाऊन तो टेलिस्कोप माउंट केलेला. वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आय वुड लाईक टू आस्क. एक इन्फॉर्मेशन तुम्ही गॅदर करा की हे Atacama हे डेझर्ट त्यांनी का चॉईस केलं असावं ना टेलिस्कोपसाठी. त्याच्या मागे पण इम्पॉर्टंट एक जिओग्राफिकल रिझन आहे. ह्या ॲस्ट्रॉनॉमी मधला हा एक इम्पॉर्टंट फेनोमेन आहे की आपण असे लोकेशन्स का चॉईस करतो, किंवा हिमालयाचे माउंट. सो गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन. एक तुमच्यासाठी होमवर्क की Atacamaच का बरं. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, ह्याच्यामध्ये दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहेत. Consider the following statements about mad cow disease, frequently in the news since last couple of months. अँड ह्या डिसीजनं पूर्ण जगभरात थैमान घातलंय. एस्पेशली बोवन ॲनिमल्सला खूप मोठ्या प्रमाणात फटका बसलाय. अँड दिस डिसीज जो ब्राझीलमधनं स्टार्ट झालाय तो जगातल्या बऱ्याचशा कंट्रीपर्यंत पोहोचलाय, ज्यानं जी ॲनिमल रेअरिंग इंडस्ट्री आहे, बीफ इंडस्ट्री, ह्याला सगळ्यांना हादरून टाकलं. तर ह्याबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेऊ आपण. इट इज अन इन्फेक्शियस अँड समटाइम्स फॅटल व्हायरल डिसीज विच कॉजेस डिजनरेशन इन द नर्वस सिस्टम ऑफ द यू कॅन से द कॅटल, द अडल्ट कॅटल. तर ह्या स्टेटमेंट बद्दल आपण बघू. अँड सेकंडली देर आर सर्टन वॅक्सिन्स टू प्रिव्हेंट द डिसीज बट नो ट्रीटमेंट एक्झिस्ट वन्स द सिम्पटम्स बिगिन टू हॅपन. एकदा आपण यातले पॉईंट्स काढून घेऊ की ह्यात काय काय चूक असू शकते किंवा बरोबर. सो इट इज इन्फेक्शियस डिसीज, ऑफकोर्स हा इन्फेक्शन होतो. सेकंडली हा फॅटल म्हणजे डेथ व्हायरल नाहीये, हा व्हायरसने होत नाही. ओके, तर जेव्हा ती अडल्ट कॅटल एक कंटामिनेटेड फूड खातं आणि त्या फूड मधला प्रोटीन जेव्हा तो आपल्या बॉडीमध्ये जातो है ना, त्याला प्रोटीन त्यापासून तो डिसीज होतो. त्यामुळे ते व्हायरस नाही पाहिजे, ते प्रोटीन पाहिजे. ओके, अँड सेकंडली देर आर वॅक्सिन्स. नो, बाय द वे देर आर नो वॅक्सिन्स अवेलेबल. ओके, सो हे दोन्ही स्टेटमेंट इथे रॉंग आहेत. लेट मी करेक्ट बाय द वे. ओके, सो दोन्ही स्टेटमेंट इथे रॉंग आहेत. मॅड काऊ डिसीज, तर हा जो प्रोटीन आहे तो प्रायॉन नावाचा प्रोटीन असतो, तो जे नाव आहे दॅट इज प्रायॉन. ओके, आणि आणखी वन मोर इन्फॉर्मेशन की जिथं आपल्याला दिलंच आहे की इट कॉजेस डिजनरेशन इन द नर्वस सिस्टम.
ओके, तर हळूहळू त्या नर्वस सिस्टमला ते इम्पॅक्ट करतं, तो डिसीज, तो प्रोटीन इम्पॅक्ट करतो आणि तिची मुवमेंट थांबायला लागते, अडल्ट कॅटलची मुवमेंट थांबते आणि ग्रॅज्युअली तिची डेथ होऊन जाते. ओके, तर हे दोन्ही स्टेटमेंट रॉंग आहे. करेक्ट विचारलंय नायदर उत्तर. 3. नाव क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट हिमालयन ग्रीफन. ओके, तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पेसी, बाय द वे. स्पेसिसला हा सब स्पेसी आणि जसं तुम्ही ऐकलं असेल की त्याला आपण म्हणतो द क्लीनर्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट. त्यांना आपण व्हेल्चर्स किंवा गिधाड हा शब्द वापरतो, राईट. की तुम्हाला माहिती आहे का की इकोसिस्टम मध्ये ह्या व्हेल्चर्सचा इज व्हेरी सिग्निफिकंट रोल दे प्ले इन अवर इकोसिस्टम. जेव्हा हे कॅटल किंवा ॲनिमल्सची डेथ होते आणि ते डेथ झाल्यानंतर जेव्हा वातावरणात उघड्याने पडून असतात, तेव्हा ती क्लीन करण्याचा, त्यांना खाण्याचा एक प्रकारे ते क्लीनच करतात एन्व्हायरमेंटला, राईट. सो व्हॉट दे डू ऍक्च्युअली की दे प्रे ऑन दिस द डेड्स ऑफ द ऑल द रिमेन्स ऑफ दिस बीफ कॅटल और समथिंग. आणि त्यांना काय होतं की ही एन्व्हायरमेंट क्लीन राहायला खूप हेल्प होते. आणि अशा स्पेसिसला आपण गिधाड किंवा व्हेल्चर्स म्हणतो. सो बेसिकली they play a very important role in the ecosystem balance of the global ecosystem or ecosystem balance of the environment. त्यामुळे आपण अशा स्पेसिसना मुद्दाम शिकतो. त्यातला हा एक आहे हिमालयन ग्रीफन. त्याबद्दल ऑप्शन वाचू. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्ड world vultures native to Himalayan and Tibetan plateau, and it is listed as anti, that is near threatened, on the IUCN Red List, and is protected under the, yes of course, Convention of the Conservation of Migratory Species of the Wild Animals. तर ह्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हली हे दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहेत. हा खूप एक त्याला आपण ओल्ड वर्ल्ड नेटिव्ह म्हणतो, एक वल्चर्स म्हणतो की ते खूप जुने आहे ना, सो गिद्ध. तर हे हा त्याची साईजही तेवढीच मोठी आहे. हा नॉर्दर्न इंडिया, हिमालय, तिबेटवर सापडतो आणि हा नॉट थ्रेटन्ड, हे पण बरोबर आहे. बट हा जरी स्पेसी नॉट थ्रेटन्ड असला तरी ह्याचे आणखी 4-5 स्पेसीज आहेत व्हल्चर्सचे अपार्ट फ्रॉम हिमालयन ग्रीफन की दे आर लिस्टेड ॲज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना. सो CR कधी कधी व्हल्नरेबल. सो यू हॅव टू फाइंड आउट असे कुठले कुठले व्हल्चर्सचे स्पेसीज आहेत की जे क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपण लिस्ट केलेले आहेत, IUCN लिस्ट केलेले आहेत. असे कुठले कुठले व्हल्नरेबल आहेत, एंडेंजर्ड आहेत, आणि वेअर दे आर फाउंड आउट, त्यांचा काय रोल आहे सध्या, त्यांची स्टेटस कसं आहे, त्यांची पॉप्युलेशन ड्विंडल होते का, कमी होते का, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, आणि आणखी काही इंटरेस्टिंग तुम्हाला काही वाचायला मिळालं बीफ बद्दल, आय मीन ग्रीफन बद्दल, तर तुम्ही ह्याबद्दल वाचलं. जसं की आय एम रिकॉलिंग वन मोर इम्पॉर्टंट फॅक्ट की तिथे रेस्टॉरंट्स आहेत व्हल्चरसाठी, की जे जंगलामध्ये जेव्हा एखादा प्राणी किंवा है ना की एखादा वाईल्ड ॲनिमलची डेथ होते, तेव्हा ते तसंच पडू न देता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करतं की ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते मांस ते घेऊन येतं आणि व्हल्चर्सला खायला देतं की ज्यांना व्हल्चरची संख्या पॉप्युलेशन वाढेल. सो इट इज अनदर कन्झर्वेशन ऍक्च्युली आयडिया की ज्यांना आपण व्हल्चर्सला कन्झर्व करतोय. ओके, नाव 5th, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द IP इंडेक्स, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. तो जो शब्द आहे IP, हा GS3चा पण पार्ट आहे मेन्सला आणि प्रिलिम्ससाठी ऑब्जेक्टिव्हली इम्पॉर्टंट आहे. IP म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी की जी इंटेलेक्टनं, बुद्धिमत्तेनं आपण प्रॉपर्टी तयार करतो, नॉट लाईक मटेरियल लाईक घर वगैरे. हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी नाही, पण घराचे डिझाईन आहे ना, की ज्यांना म्हणजे त्यामध्ये आयडियाज, थॉट्स. तर तो जो IP इंडेक्स आहे, तो IP इंडेक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू लेट्स से सेक्युअर the creativity of the artists, to secure the knowledge of the scientist, to secure the creativity of the singers and etc or the authors वगैरे वगैरे. जर एखाद्या कंट्रीमध्ये अशा लोकांना जे क्रिएटिव्ह आहेत, जे इंटेलेक्च्युअल आहेत, जे जे इंटेलिजंट आहेत, त्यांच्या आयडियाजला, इनोव्हेशन्सला जर प्रोटेक्ट होत नसेल, तर तिथे शोध लागणार नाही. त्या कंट्रीमध्ये इनोव्हेशनची इकोसिस्टम डेव्हलप नाही होणार. ओके, म्हणून प्रत्येक कंट्री त्यांच्या स्वतःच्या डोमेस्टिक लँडवर इनोव्हेशनला प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न करते, है ना, की त्यांना गाईडलाईन, आय मीन त्यांना सेफ गार्ड करण्याचा प्रयत्न करते. अशातलाच एक ग्लोबल लेवलला एक इंडेक्स आहे, एक इन्स्टिट्यूट आहे की जी ह्या जगभरातल्या इनोव्हेशन प्रोजेक्ट्सला, इनोव्हेशनच्या आयडियाजला, इनोव्हेशनच्या एफर्ट्सला रँकिंग देते. त्याला आपण IP इंडेक्स म्हणतो. इंटरनॅशनल IP इंडेक्स इज रिलीज्ड अॅन्युअली बाय US चेंबर ऑफ कॉमर्स. करेक्ट आहे, फॅक्च्युअली बरोबर आहे. The index evaluates IP rights, है ना, intellectual property rights, in the 55 global economies across 50 unique indicators. The indicators include the patent and copyright policies to commercialization of IP assets, ratification, international treaties, and the third option
is the United States is ranked first and the followed by UK and the France, and India is ranked 42nd in the index. So basically आपला रँक सध्या खूप खाली आहे, बट वी आर ग्रॅज्युअली डेव्हलपिंग इन दॅट. वी आर व्हेरी मच होपफुल की आपण इंडियातली IP सिक्युरिटी किंवा IP राईट्सचा जो सेक्शन आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा सेक्शन आपण खूप जास्त स्ट्रॉंग बनवतोय. सो वी आर होपफुल अबाउट दॅट. सो द इंटरनॅशनल IP इंडेक्स इज रिलीज्ड अॅन्युअली. हे बस स्टेटमेंट बरोबर आहे. सेकंडही बरोबर आहे की अशा 55 कंट्रीजला ते रँक करतात आणि US हा फर्स्ट आहे, UK हा थर्ड आहे, आणि आपण इंडिया इज ऑन 42. तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मधला हा जो क्वेश्चन हा तिन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे. क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements about देखो अपना देश स्कीम. अचानक इंडियामध्ये वेव आली मागच्या 4-5 वर्षापासून की द टुरिझम जे आहे ते डोमेस्टिक लँडवरनं शिफ्ट होऊन वी आर प्रिफरिंग मोर दी सदर्न साऊथ ईस्टर्न कंट्रीज और सदर्न कंट्रीज जे अब्रॉड किंवा युरोप और अमेरिका, एस्पेशली लाईक मालदीव्स, एस्पेशली लाईक बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम. ह्या कंट्रीजकडे इंडियन टुरिस्टचं अट्रॅक्शन वाढत चाललंय. अँड समवेअर की इंडियाचा जो फुटफॉल आहे डोमेस्टिक टुरिझमचा तो कमी होत चाललाय. तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लॅनिंग की आपण इंडियन टुरिस्टला इंडियन टुरिझम मध्ये एंगेज करू. विल गिव्ह इन्सेंटिव्ह टू देम, है ना. सो टू जस्ट रोम अराउंड दी प्लेसेस इन इंडिया, नॉट दी अब्रॉड प्लेसेस. ओके, सो आधी आपण त्या प्रोग्राम बद्दल बोलू. द स्कीम विल एम टू पुश पीपल, स्पेशली द मिडल क्लास सिटीजन्स, टू ट्रॅव्हल ब्रॉडली इन इंडिया rather than flying abroad. Conceptually बरोबर. The scheme will provide financial assistance to those traveling to less frequent or far off destinations. असे खूप काही इंडियामध्ये लोकेशन्स आहेत की जे खूप दूर आहेत, नॉट सो ट्रॅडिशनल, नॉट सो कन्व्हेन्शनल, आहे ना. की इंडियामध्ये असे 10-15 लोकेशन्स आहेत की जे खूप कन्व्हेन्शनल आहेत, तिथे टुरिझम खूप डेव्हलप्ड आहे. लाईक शिमला, कुलू मनाली, लाईक वी हॅव हम्पी, लाईक इवन साऊथला कन्याकुमारी म्हणा, और है ना जैसलमेर म्हणा. पण असे काही स्पॉट्स आहेत जसं की अरुणाचल मधली एखादी झिरो व्हॅली म्हणा किंवा मणिपूरमध्ये एखादं लोकेशन जे खूप सुंदर आहे पण ते टुरिझम डेव्हलप नाहीये. जर इंडियन टुरिस्ट तिकडे गेले तर त्यांना आपण इन्सेंटिव्हाइज करू, अशी ही स्कीम आहे. सो बेसिकली ह्या स्टेटमेंटमध्ये काही चुकीचं नाहीये. हे दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहेत जे डोमेस्टिक टुरिझमला डेव्हलप करण्याचा आपण हा प्लॅन केलेला आहे. 7. With reference to the LoRa, that is low range artillery weapon system, consider the following statement. आपण ह्याबद्दल बघू काय LoRa. सो तिचा लॉंग फॉर्म असतो की लॉंग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम. तुम्हाला नाव कळालं असेल की हे वेपन. दोन्ही स्टेटमेंट बघू आधी आपण की इट इज अ सी टू ग्राउंड अँड ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम विच comprises a long range ballistic missile and a unique ऍक्च्युअली लॉन्चर त्याला लागतं. हे एक पहिलं स्टेटमेंट दिलंय. आणि सेकंड की इट्स गायडन्स सिस्टम इज सोनली बेस्ड ऑन INS, दॅट इज इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टम, अँड डज नॉट रिक्वायर GPS. तर ह्या स्टेटमेंट्स मधला पहिला स्टेटमेंट जो आहे की हा सी टू ग्राउंड अँड ग्राउंड टू ग्राउंड वेपन सिस्टम आहे, त्याला एक सेपरेट लॉन्चर लागतं. सेकंड, ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली GPS लागत नाही असं स्टेटमेंट दिलंय, जे की चुकीचं आहे. ऍक्च्युली आपल्याला इथे INS प्लस GPS ह्या दोन्ही टेक्नॉलॉजीची गरज पडते. INS प्लस GPS. त्यामुळे हा स्टेटमेंट रॉंग आहे अँड दिस इज राईट. ही एक LoRa एक वेपन सिस्टम आहे. तर द ओनली वन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किलादी एक्सकव्हेशन्स. रिसेंटली 2018 पासून एक लोकेशन खूप जास्त न्यूज मध्ये येत आहे तमिळनाडूच्या 4-5 वर्षापासून की इंडियन सिव्हिलायझेशनचे खूप थाउजंड्स ऑफ द इयर्सची हिस्ट्री आहे ना. इट माइट गो बॅक टू समवेअर लाईक 5-6-10,000 इयर्स बॅक. आणि त्यातलंच एक इम्पॉर्टंट असं एक सिव्हिलायझेशन किंवा एक्सप्रेशन आपल्याला समोर येत आहे संगम लिटरेचरच्या काळातला. संगम पिरियड त्याला आपण म्हणतो. इट्स लाईक -3 to +3 समवेअर अराउंड आतापासून 2,500 वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आपण बोलतोय. सो संगम एरा किंवा संगम पिरियड ह्या काळात वैगई रिव्हरवर एक सिव्हिलायझेशन त्यावेळेस इस्टॅब्लिश झालेली होती. एक अर्बन सिव्हिलायझेशन होती, एक अर्बन लोकेशन होतं. आणि ते लोकेशन अननोन रिझन्सनं ते पुरलं गेलं, बुजलं गेलं. त्याचं एक्सकेव्हेशन सुरू आहे सध्या आणि वेगवेगळ्या राऊंड्स मध्ये सुरू आहे. आणि त्या एक्सकेव्हेशन्सला त्या आपण आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने जे शोध लावलाय, आय मीन एक्सकेव्हेट केले, त्याला नाव दिलंय आपण किलादी एक्सकेव्हेशन्स. त्यावरचा हा क्वेश्चन आहे. इट इज अ संगम पिरियड सेटलमेंट lying on the banks of river Palar that is being excavated by the ASI, Archaeological Survey of India. ज्यातले आपण ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट्स बघू की संगम पिरियड हा पॉइंट बरोबर आहे, सेटलमेंट हे पण बरोबर आहे,
आणि इथे जर अर्बन सेटलमेंट असला तर अजून करेक्ट झालं असतं. अर्बन सेटलमेंट ही लाईंग ऑन द बँक ऑफ रिव्हर पलार. हा पलार रिव्हर नाही, इथे होती ऍक्च्युली आहे ती सिव्हिलायझेशन आहे वैगई रिव्हरवर, VAIGAI. ओके, तो ही जी सिव्हिलायझेशन आहे ती वैगई रिव्हरवर, आणि इट इज बिंग एक्सकॅव्हेटेड बाय दी ASI. हे पण ऍक्च्युअली बरोबर आहे, थर्ड पॉइंट ASI चा बरोबर आहे. This site is estimated to be from the period of, let's say, 5th century BC to 3rd century CE, and evidence of Tamil Brahmi script have been found here. मी जसं म्हणलं की हा संगम पिरियडचा लिटरेचरचा हा पॉइंट आहे, तर हा ऍक्च्युअली पॉइंट बरोबर आहे. -3 to +3 और -5 to +3 ना, हा पिरियड मधला हा पिरियड आहे. इट्स समवेअर अराउंड 3,500 इयर ॲगो. तर हा बरोबर आहे. आणि इथे तमिळ ब्राह्मी स्क्रिप्ट मध्ये इथे तुम्हाला आर्टफॅक्ट सापडलं. माहितीनुसार आतापर्यंत जवळजवळ 18,000 अशा प्रकारचे आपण काही त्यातले जे सापडलेल्या वस्तू आहेत त्या गोळा केलेल्या आहेत ह्या ह्या किलादी एक्सकॅव्हेशन्स मधनं, ह्या साईटवरनं. आणि इट इज गोइंग टू थ्रो व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईट ऑन दी एन्शियंट इंडिया, तिथली सिव्हिलायझेशन, तिथलं अर्बन कल्चर. तो ह्याबद्दल हा क्वेश्चन होता, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर हा जो पहिला स्टेटमेंट आहे हा रॉंग आहे, अँड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ह्यामध्ये 2 ओनली. The Sindh Pass connects which of the following two regions? हा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता, म्हणून तुम्हाला ह्याबद्दल माहित असणं आवश्यक आहे. ब्रेन व्हॅली अँड चिनाब व्हॅली, ह्या 2 व्हॅलीज कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो सिंथ पास. ओके, वन मोर, अजूनही तुम्हाला ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन विचारायची मला, की असे ह्या 3 ऑप्शन्सला पण तुम्ही प्रिपेअर करा की इथे कुठला पास आहे, इथे कुठला पास आहे, इथे कुठला पास आहे. ओके, सो दॅट इज युअर प्रिपरेशन पार्ट. पण ह्याचं उत्तर जे आहे ते ब्रेन व्हॅली आणि चिनाब व्हॅली हे बरोबर. 10. Consider the following statement with respect to the आदर्श संसद रत्न अवॉर्ड्स. तर ह्याबद्दल आपल्याला विचारलं. जस्ट रीड थ्रू दी ऑप्शन्स फर्स्ट. ह्यामधला पहिला ऑप्शन आहे की द अवॉर्ड्स वेर इन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. The jury committee of the awards consists of the parliamentarians and the civil society alike and given by the government of India. एकदा जस्ट ऑप्शन्सला रीड करा, काय वाटतं बघ. द फर्स्ट स्टेटमेंट की जिथे APJ अब्दुल कलाम यांचं मेन्शन आहे, बेसिकली व्हेरी इनोव्हेटिव्हली, की अब्दुल कलाम यांच्या ज्या आयडियाज आहेत सरांच्या, की त्या की पार्लमेंटरीची कन्सेप्ट कशी हवी, एक आयडियलायझेशन कसं हवं, त्या कन्सेप्टवर बेस्ट, त्यांच्या टीचिंग्सवर बेस्ट हा अवॉर्ड बनवला गेला. इथपर्यंत हे बरोबर आहे. आणि हा अवॉर्ड ठरवणारी जी ज्युरी कमिटी आहे त्या कमिटीमध्ये त्यांनी पार्लमेंटरियन्स आणि सिव्हिल सोसायटीला इन्क्लूड केलं आहे, तर इथपर्यंत पण बरोबर आहे. बट व्हॉट वॉज रॉंग इन द सेकंड स्टेटमेंट, की हा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हा अवॉर्ड देतं का, तर इट्स नॉट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज द वन व्हेरी सेपरेट इन्स्टिट्यूशन, एक NGO किंवा एक सेपरेट बॉडी आहे जी आउट ऑफ गव्हर्नमेंट आहे. त्याला आपण द प्राईम पॉइंट फाउंडेशन असं म्हणतो. द प्राईम पॉइंट द प्राईम पॉइंट फाउंडेशन, हे फाउंडेशन हे अवॉर्ड देतं, ना की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तर पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे की टीचिंग्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर यांच्यावर होता, आणि सेकंडली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हा स्टेटमेंट रॉंग आहे. ओके, सो 10th मध्ये ओनली वन. नाउ 11th, विथ रेफरन्स टू मुलेथी कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तर ह्याबद्दल बरेचसे स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत. 11 नंबर, it is a fungus grown in the foothills of Himalaya. Secondly, it is endemic to India. Thirdly, it has a sweet taste due to the presence of glyciria. है ना? Fourth, the Himachal Pradesh is the first state so which cultivates muleti, and India is one of the top exporters of muleti. So ह्याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन माहित हवी. जस्ट व्हेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. हिमालयन फुटहिल्सला एक वेगळा, एक सेपरेट, एक एंडेमिक प्रकारचा एक श्रब तिथे तयार होतो. श्रब म्हणजे एक झुडूप असतो ते, आणि इट इज स्वीटर इन टेस्ट. ओके, स्वीटर, जो की अराउंड 50 टाइम्स स्वीटर दॅन शुगर. तर ह्याबद्दलचा हा क्वेश्चन आहे. ऑप्शन फर्स्ट होता की हे फंगस आहे का, तर इट इज नॉट फंगस. इट इज ऍक्च्युअली एक स्वीट पेरेनियल श्रब, त्याला आपण म्हणतो एक झुडूप येते एक. हा श्रब आहे. इट इज एंडेमिक टू इंडिया.
So it is actually wrong statement. It is not endemic to India only. It is also found in Pakistan, China, and other Himalayan regions and other Himalayan countries. Thirdly, it has a sweet taste due to the presence of glycyrrhizin. तर हा स्टेटमेंट बरोबर आहे. Glycyrrhizin. हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हॅव ऑर्गनाइज कल्टिवेशन ऑफ मुलेटी. तर ही न्यूज आता त्यामुळेच होती, हा प्रश्न विचारला कारण हिमाचल प्रदेशनं सर्वात आता द फर्स्ट टाइम असा एक प्रोग्राम लॉन्च केलाय की एक ऑर्गनाइज लेवलला मुलेटीचं ते प्रोडक्शन किंवा हार्वेस्ट करणार आहेत. त्यांना त्यातनं शुगर कंटेंट अँड ऑल राईट. तर एक ऑर्गनाइज प्रकारच्या हार्वेस्टसाठी हिमाचल प्रदेश पहिल्यांदा समोर आले आणि त्यामुळे ती न्यूज आली होती. सो हे स्टेटमेंट बरोबर आहे. इंडिया इज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ मुलेटी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऍक्च्युअली रॉंग. इंडिया इज नॉट द टॉप एक्सपोर्टर. ऍक्च्युअली India imports large quantity of the muleti despite the domestic production. तर हा एक्सपोर्टर नाहीये, हा इम्पोर्टर आहे. इंडियाने इम्पोर्ट केलं. अशा प्रकारे ओनली 3 and 4 स्टेटमेंट हे करेक्ट आहे. डी आन्सर बरोबर आहे. 12. Consider the following statements. The Bar Council of India defines 2 classes of advocates, namely senior advocates and other advocates. The second statement, senior judges are assigned by the full court on the basis of simple majority held by the secret ballot. And the third, the Chief Justice of India or any other judge could recommend the name of the advocate and for the designation to the committee. We have an institute in India, statutory institute in India. तिचं नाव आहे द बार काउन्सिल ऑफ इंडिया. बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ही ज्युडिशरी मधली खूप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन आहे. त्याला आपण BCI असं म्हणतो, बार काउन्सिल. ओके. बार काउन्सिल ऑफ इंडिया जी आहे ती एक इन्स्टिट्यूट की जी रेग्युलेट करते डिसिप्लिनरी बिहेवियर ऑफ द लॉयर्स इन द इन्स्टिट्यूशन. कशा प्रकारचे स्टँडर्ड्स असावेत, कशा प्रकारची मेंटेनन्स असावा, कशा प्रकारची एटिकेट्स असावेत. लॉ इन्स्टिट्यूट्स, लॉ स्कूल्सचे रेग्युलेशन्स करण्याचं काम हे BCI करतं, है ना. BCI एक स्टॅच्युटरी इन्स्टिट्यूट आहे जी 1961च्या एका लॉनं किंवा ऍक्टनं तयार झाली होती, है ना. एक रेग्युलेटरी आहे. इट इज ऍक्च्युअली अ क्वासी ज्युडिशियल बॉडी. ओके. अशी इन्स्टिट्यूट की जी लॉयर्सला डेझिग्नेट करते, सिनियर ऍडव्होकेट्स अँड एटसेट्रा एटसेट्रा. त्यामुळे आपण ह्याबद्दल बोलू की बार काउन्सिल ऍक्ट ऑफ इंडिया डिफाइन्स 2 क्लासेस ऑफ ऍडव्होकेट्स. तर हा ऍक्ट ऍक्च्युअली डज नॉट डिफाईन द 2 क्लासेस, है ना. तो त्याच्यामुळे हा रॉंग आहे की जे नंतर तयार केलेले आपण डेझिग्नेशन्स म्हणतो. सिनियर जजेस आर असाइन्ड बाय द फुल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्पल मेजॉरिटी हेल्ड बाय द सिक्रेट बॅलेट. तर ही पण प्रोसेस इथे फॅक्च्युअली बरोबर नाहीये. आणि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर जज कुड रिकमेंड द नेम ऑफ एन ऍडव्होकेट फॉर डेझिग्नेशन टू द कमिटी. इथपर्यंत बरोबर आहे. पण हे सिक्रेट बॅलेट किंवा सिम्पल मेजॉरिटी हे स्टेटमेंट चुकीचे आहेत आणि हा ऍक्ट डज नॉट डिफाईन द 2 क्लासेस. इट कॅन बी मोर दॅन द 2 क्लासेस ऑल्सो. सो बेसिकली पहिले 2 स्टेटमेंट रॉंग आहेत आणि थर्ड बरोबर आहे. सो करेक्ट इज 3 ओनली. विथ रेफरन्स टू जादुई पिटारा. ओके, जादुई पिटारा अगेन व्हेरी इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट. इंडियामध्ये जी स्कूलिंग किंवा एज्युकेशन सेक्टर आहे ह्यामध्ये एक इनोव्हेशन किंवा एक रिव्होल्युशन आणण्याचा प्रयत्न करतोय आपण. आतापर्यंत जी स्कूलिंग किंवा करिक्युलम होता, जी एज्युकेशन सिस्टम होती, ती एज्युकेशन सिस्टम थोडीशी रटाळ, बोरिंग प्रकारची होती, है ना. सो आपण काय करतोय आता की ह्या जादुई पिटारा नावाच्या कन्सेप्ट मधून ह्या एज्युकेशन सिस्टमला रिव्हॅम्प करण्याचा प्रयत्न करतोय. मुलांना फक्त पुस्तकातनं ज्ञान देतात, त्यांना पझल्स, गेम्स, है ना, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट एकत्र करून आपण करिक्युलम बनवतो. त्याला आपण जादुई पिटारा म्हणतो. फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 13. It is a play-based learning material for the children in the age group of 3 to 8. So play-based learning म्हणजे काय की खेळता खेळता शिका. सो एज्युकेशन फक्त सिरियसली बसूनच घेता येतं का, ह्या कन्सेप्टवर हा विरोध आहे. सो इट इज अ प्ले-बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years डिझाईन बेस्ड ऑन दी मोटो ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. हे फॅक्च्युअली बरोबर आहे. 3 to 8 years ह्या वयोगटातल्या मुलांसाठी प्ले बेस्ड एज्युकेशन, प्ले बेस्ड स्टडी आपण डिझाईन केलंय. आणि हा करिक्युलम डिझाईन करताना आपण फक्त एज्युकेशन किंवा एक क्वांटिटी ऑफ मटेरियलवर फोकस न करता बाकीच्या बऱ्याचशा गोष्टी ऍड केल्या, जसं की लिटरसी, जसं की त्याच्यासोबत कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, त्याच्यासोबत काही सोशल इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज म्हणा, एक कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट व्हायला हवे. सो एक कम्प्लीट पर्सनॅलिटी का चाइल्डची डेव्हलप व्हावी हा त्याचा इंटेन्शन आहे.
तर असा हा प्रोग्राम किंवा असा हा जादुई पिरियड नावाचा कन्सेप्ट आपण लॉन्च केला. सेकंडली, इट रिफ्लेक्ट्स द लोकल कल्चर. जसं मी आता मगाशी बोललो की ह्यातनं आपण काय करतो, तर आपण फक्त एज्युकेशन न देता त्यांना आपल्या सोसायटीबद्दलची इन्फॉर्मेशन देतो, त्यांना आपण इकॉनॉमिकली थोडंसं वाईज बनवतो, त्यांच्या कॉग्नेटिव्ह स्किल्सला डेव्हलप करतो, त्यांना स्पोर्ट्समध्ये इन्व्हॉल्व्ह करतो, त्यांना अकॅडमिकली इम्प्रूव्ह करतो बाय लिटरसी. आणि त्यातलाच इवन यू विल बी सरप्राईज की ह्या प्रोग्राममध्ये आपण एथिक्स पण इन्क्लूड करतो ना, आय मीन नैतिक मूल्य. तर असा हा जादुई पितळा, त्यातला सेकंड जो आहे, इट रिफ्लेक्ट द लोकल कल्चर, सोशल कंटेक्स्ट टू अकोमोडेट द डायव्हर्स नीड्स ऑफ द लर्नर्स अँड अवेलेबल इन ऑल. कारण होतंय काय की जर तुम्ही एखादा करिक्युलम आतापर्यंत बघितला, तर ह्या करिक्युलम मध्ये जी नॅशनल लेवलचा सिलेबस डिझाईन झाला, तो सेम सिलेबस विल बी सर्क्युलेटेड थ्रू आउट द स्टेट्स वेअर the students, the pupils, they cannot match to the vibes of the national syllabus. कधी कधी त्यांच्या एखादा स्टुडंट जर ट्राईब्स मधनं असेल, एखादा स्टुडंट शेड्यूल कास्टचा असेल, एखादा स्टुडंट मुलगी असेल है ना, किंवा एखादा स्टुडंट खूप रिमोट लोकेशन मध्ये की जो नॅशनल सिलेबस वाचतोय, तर त्याला बाकीच्या गोष्टी रिलेट होत नाहीये. सो व्हॉट वी डू, वी कॅन जस्ट कस्टमाइज द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द कल्चर्स ऑफ द सोसायटी, ग्रुप, स्टेट. So accordingly, we have designed this curriculum into 13 different languages, not all scheduled languages. So 13 languages is the statement बरोबर. तर इथे all the scheduled language च्या ऐवजी इथे 13 language आहेत. Okay. So here we have first statement as right and second wrong. Okay. 13. Question number 14. Consider the following statements about the Chandrayaan-3. First, statement 1 is it is an interplanetary mission which has 4 major modules, namely the propulsion module, the land module, the orbital module, and the rover module. इथपर्यंत ठीक आहे, the second half of the statement, but just one word here which might not, or you should not be confused with this, is interplanetary. What do you mean by this word? This mission is carried out on this different planet, but Chandrayaan is for the moon mission, right? हा जो वर्ल्ड हा मूनला आपण डेझिग्नेट केलेला आहे, तर ह्यामुळे हा चंद्र हा एक प्लॅनेट नाहीये. सो इथे कन्फ्युजन, एक सिंपल लॉजिक होतं की चंद्रयान इज नॉट इंटरप्लॅनेटरी मिशन, है ना. सो ओके, रॉंग. इट विल बी लॉन्च्ड बाय द लॉन्च व्हेकल मार्क 3 LVM-3 टू द लुनर ऑर्बिट. ऍक्च्युअली हा स्टेटमेंट बरोबर आहे, कारण एक सेपरेटली डिझाईन्ड LVM आपण त्यासाठी डिझाईन केलेली आहे. And thirdly, radio frequency links will be established between the different modules for the communication. तर हे जे मॉड्यूल्स आहेत, आय मीन हे जे सगळे है ना, की हे जे 4 प्रकारचे जे आपण मॉड्यूल म्हणजे काय असतं की इन्स्ट्रुमेंट असतं, है ना, जे मेजर इन्स्ट्रुमेंट, लँड रोवर है ना, की जे चालणार आहे चंद्रावर, उतरणार आहे, हे सगळे मिशन्स आहेत, ते स्पेसशिप म्हणा, ह्याच्यामध्ये जे कम्युनिकेशन चालेल, ते कम्युनिकेशन आपण रेडिओ वेव्हच्या माध्यमातून करणार आहोत. सो तो हे मॉड्यूल्स एकमेकांना कनेक्ट असतील रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सीने. हे बरोबर आहे. LVM-3 हा बरोबर, आणि हा इंटरप्लॅनेटरी नाहीये, हा ऍक्च्युअली चंद्रासाठी मून मिशन आहे. त्यामुळे 2 and 3 आर करेक्ट. सी ऑप्शन इज राईट हियर. 15. विथ रेफरन्स टू उरुसी कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. है ना, खूप छान कन्सेप्ट आहे. It goes to the art and culture segment also. It also goes to environment, even geography also. आधी आपण ह्याबद्दल बोलू की काय हा पॉइंट आहे. इंडियामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की अर्थक्वेक किंवा सिस्मिक ऍक्टिव्हिटी ही फेअरली यू कॅन से अबंडंट आहे, फेअरली आपण ऑब्झर्व करतो. आणि इंडियाला आपण अर्थक्वेकच्या ज्या सिस्मिक वेव्हच्या इंटेन्सिटीच्या मानानं 5 झोन्स मध्ये डिवाइड केले. ऍक्च्युअली दे आर 4 झोन 2, 3, 4 and 5. त्यातलं झोन 5 आहे, इट इज मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रिजन. सिस्मिक ऍक्टिव्हिटी तिथे खूप हाय असते, आणि इंडियामधले काही सर्टन पॉकेट्स मेजरली हिमालय हे झोन 5च्या अंडर येतात. झोन 5 असा रिजन आहे इंडियामध्ये की जो अर्थक्वेक प्रोन आहे, मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रिजन ऑफ द इंडिया, जो त्याला आपण झोन 5 म्हणतो. त्यातला श्रीनगर किंवा काश्मीर व्हॅली इज अनदर ब्युटिफुल व्हॅली, पण तिथे अर्थक्वेकची तेवढीच भीती असते. ह्या जिओग्राफिकल कंडिशन्सला अडॅप्ट करत ह्युमननं काही आर्किटेक्चरल चेंजेस करून आणले. त्यातला हा एक क्वेश्चन आहे, उरुसी नावाची आर्किटेक्चरल कन्सेप्ट. काश्मीर मधल्या किंवा श्रीनगरच्या आसपासच्या घरांमधल्या ज्या भिंती आहेत, त्या भिंतीच्या ऐवजी व्हॉट दे डू, ते जाळीवाला जो वुडन पार्ट असतो ते तिथे लावतो. त्याला आपण उरुसी म्हणतो. उरुसी एक अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे, एक शटर आहे ना, जे उघडतं बंद होतं, शटर आहे, की जे दॅट इज नॉट डोर और विंडो,
जे भिंतीची काम करत आहे ना, वॉल बांधण्यापेक्षा आपण ते शटर लावतो डायरेक्टली, त्यांना पार्टिशन तयार होतं, त्याला आपण उरुसी म्हणतो. आता उरुसीचा फायदा काय, फर्स्ट ऑफ ऑल की त्यांना जो भिंतीचा खर्च होता तो वाचला, पण त्याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट काय, तर भिंतीचं वजन कमी झालं, म्हणजे भिंत बांधायची गरज नाही पडली, ज्यांना अर्थक्वेकच्या वेळी आपल्याला भीती किंवा डेंजर तयार होणार नाही. तो उरुसी हा त्याबद्दलचा क्वेश्चन आहे. इट इज अन मुघल एरा आर्किटेक्चर. येस, ती जाळीचं वर्क असतं, वुडन असतं. तुम्ही हे बऱ्याचशा मूवीज मध्ये बघितलं असेल, ते पार्टिशन तयार करतं, भिंतीमध्ये पार्टिशन तयार करतं, आय मीन भिंतीसारखं काम करतं. सो इट इज मुघल एरा एलिमेंट, आर्किटेक्चरल एलिमेंट introduced by Shah Jahan. They are wooden doors with sloping roof which can withstand seismic shocks. They are not actually wooden doors. They are wooden, but they are not doors. They are shutters. Shutters. They'll act like partition. है ना, त्यांच्यामुळे भिंती बांधण्याची गरज नाही पडत. उरुसी वर्क कंटेन्स ऑक्टागोनल अँड डेकागोनल है ना ऑर्नामेंटल पिलर्स, त्यामध्ये आपण बघतो की ते डिझाईन आणि ते पिलर्स असतात. सो हे स्टेटमेंट हे बरोबर आहे. सो इथे जर नीट बघायला गेलं तर हा सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग. 1 and 3 इज करेक्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 3. उरुसी एक वॉल सारखं काम करतं, पार्टिशन वॉल. 16 number. ADT 52 is actually frequently seen in the news. हा एक ऍग्रिकल्चर मधला कन्सेप्ट आहे, ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंटचा कन्सेप्ट आहे. इट इज अ क्लायमेट रेझिलियंट क्रॉप व्हरायटी और लेट्स से ब्लाइट और स्पायवेअर टूल. तर त्याबद्दल आपण बघू एकदा की हा स्टेटमेंट काय. ADT 52 चा लॉंग फॉर्म होतो अदुतुराई 52. अदुतुराई 52 त्याला आपण ADT 52 म्हणतो. ही एक ऍक्च्युअली पॅडी व्हरायटी आहे, जिचा सिग्निफिकन्स आहे की तो लॉंग, तिला वेळ लागतो तिला हार्वेस्ट व्हायला. ऍट द सेम टाइम ती क्लायमेट रेसिलियंट आहे. तर ही जी पॅडीचा जो प्रकार आहे हा विचारलेला तो ADT 52, तर इट इज अ क्लायमेट रेसिलियंट क्रॉप व्हरायटी. वन मोर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन की TRRI त्याला तमिळनाडू राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने डेव्हलप केलेलं आहे. तमिळनाडूची राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट है ना, तमिळनाडू. नाव 16 नंबर. PM प्रोग्राम फॉर एस्टिमेशन, त्याला आपण PM प्रणाम आय मीन प्रमाण स्कीम म्हणतो. इथे है ना प्रणाम स्कीम, की जिथे आपण एक वर्ड वापरलाय प्रणाम, की जिथे किती क्वांटिटीमध्ये वापरायचा सिग्निफिकंट प्रणाम है ना. सो इथं हा जो शब्द आहे, लेट्स टॉक अबाउट दॅट, व्हॉट इज द स्कीम ऍक्च्युली. So PM Pranam scheme, as a पहले स्टेटमेंट बघू की the scheme seeks to incentivize states to use lesser amount of fertilizer or chemical fertilizers. त्याचे मी the background तुम्हाला देऊ शकतो की what the scheme is about, why we have designed this scheme. इंडियामध्ये आपण ॲग्रिकल्चरली डॉमिनंट कंट्री आहोत आणि वी यूज लॉट ऑफ केमिकल अँड अदर फर्टिलायझर्स वेअर वी import most of the fertilizers from abroad like Iran and all countries, and where we can it actually costs us around 2.8 lakh crore or 2.2 lakh or 2.5 lakh crore per year. इंडियामध्ये इम्पोर्ट पण ह्यूज आहे आणि इंडियन गव्हर्नमेंट फर्टिलायझरची सबसिडी पण देतो फार्मर्सला. सो हे सगळं काही बर्डन तयार करतंय आपल्या तिजोरीवर, आपल्या बजेटवर, ज्याला आपल्याला कमी करण्याची गरज आहे, तर ते आपण करतोय. सो त्याबद्दल आपण बघू. द स्कीम seeks to incentivize states the use lesser amount of chemical fertilizers and in the particular year against the average quantity of fertilizers than used last year. Yes, basically yes. या स्टेटमेंट मध्ये फक्त चुकतंय काय, it is actually to encourage the balanced use of fertilizers and to minimize, to reduce the subsidy burden of the government. So yes, हा एक balanced use आहे, हा फक्त केमिकल फर्टिलायझर साठी नाहीये, हा ऑर्गॅनिक बायो फर्टिलायझर्स आणि केमिकल फर्टिलायझर्स ह्यांचा अशा प्रकारचं मिक्स हवं की ज्यांना बर्डन कमी होऊन जाईल. सो फक्त केमिकल नाही, तर इथे बायो किंवा बाकीचे पण फर्टिलायझर्स आपण प्रमोट करतो. द स्कीम विल हॅव नो लॅप्सेबल फंड, फायनान्स पार्टली बाय द ऍग्रिकल्चरल सेस अँड पार्टली बाय द युनियन बजेट. इनोव्हेटिव्हली एक अशी स्कीम आहे की ज्याला बजेट आपण सँक्शन केलेलंच नाहीये. ह्या एफर्ट मधून जे काही इंडियन गव्हर्नमेंटकडे सेव्हिंग तयार होईल, कारण आपण काय करतोय की अशा प्रकारचे फर्टिलायझर्स तयार करतोय की त्याचा इम्पोर्ट करण्याची गरज नाही पडणार, जे आपण इंडियातच तयार करू शकतो, ज्यांना आपलं इम्पोर्टचं बिल कमी होऊ शकतं, सबसिडी द्यायची गरज नाही पडू शकत, एटसेट्रा एटसेट्रा, ज्यांना पैसे आपले वाचतील. हे वाचलेले पैसे आपण ह्या सगळ्या स्टेट्सला देऊन टाकणार की ज्यांनी ते हेल्प केली पैसे वाचवायला, बजेट वाचवायला. एक्झॅक्टली की ह्याला बजेट नाहीये, त्या सेव्हिंग मधनच आपण तो खर्च करणार आहोत.
सो इट्स नॉट द बजेट, इट्स ऍक्च्युअली द सेव्हिंग. त्याला त्यांनी नाव दिलंय द सेव्हिंग्स ऑफ एक्झिस्टिंग फर्टिलायझर सबसिडी, है ना. द सेव्हिंग्स ऑफ एक्झिस्टिंग फर्टिलायझर सबसिडी हा तो फंड आहे. त्या फंड मधून आपण ही स्कीम राबवणार आहे ना. तर कन्सेप्ट अशी आहे की जो इंडियाचं इम्पोर्ट बिल आहे ते इम्पोर्ट बिल मिनिमाइज करण्याचा आपण प्रयत्न करतो, है ना. बर्डन कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि काही बायो फर्टिलायझर्स, ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्सला आपण प्रमोट करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या सेव्हिंग्ज मधनं ही स्कीम आपण देणार आहेत. आणि असे स्टेट्स की जी त्यांचा केमिकल फर्टिलायझरचा यूज कमी करतील त्यांना आपण ही इन्सेंटिव्हाइज किंवा फायनान्शियल असिस्टन्स देणार आहोत. ओके. 18. सो बेसिकली ते दोन्ही स्टेटमेंट रॉंग आहेत. जीएसटी अपेलेट ट्रिब्युनल बद्दल हा क्वेश्चन आहे आणि रिसेंटली आता 2-3 महिन्यापूर्वीच ह्या अपेलेट ट्रिब्युनलला नॉड मिळाला, ती इस्टॅब्लिश होतीये. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ह्या प्रिलिम्स साठी हा जीएसटी अपेलेट ट्रिब्युनल. त्याबद्दल आपण पहिला स्टेटमेंट बघू की इट वॉज इस्टॅब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अंडर द सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स ऍक्ट ऑफ 2017 बरोबर. इट विल सर्व ॲज द फोरम ऑफ द फर्स्ट अपील इन द जीएसटी लॉज अँड द फर्स्ट कॉमन फोरम फॉर डिस्प्यूट रेझोल्युशन इन द सेंटर अँड स्टेट्स. तर ह्यामधला पहिला स्टेटमेंट बरोबर आहे की जीएसटी अपिलेट ट्रिब्युनल आहे. जीएसटी ट्रिब्युनल, अपिलेट ट्रिब्युनल, जीएसटी ऑथॉरिटी सगळ्या वेगवेगळ्या बॉडीज, त्यातल्या सगळ्या बॉडीजचा ही जी अपिलेट ट्रिब्युनल इट हॅज बीन एस्टॅब्लिश अंडर द 17th ऍक्ट. ओके, जीएसटी ऍक्टच्या अंडर आहे 1 पर्यंत बरोबर. पण ही फर्स्ट अपीलसाठी नाहीये. ऍक्च्युली ह्यामध्ये हायरार्की पहिली आहे की जीएसटीची ऍडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटी, की जीएसटी लावावा की चुकलंय बरोबर आहे की गव्हर्नमेंट जीएसटी लावला तर चुकला की नाही अपील केलं तर, राईट. सो द फर्स्ट ऑथॉरिटी इज ऍडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटी. ऍडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटी. मग त्याच्यानंतर येते त्याला आपण अपिलेट ऑथॉरिटी म्हणतो. त्यानंतर येते अपिलेट ट्रिब्युनल, ज्याबद्दल आता क्वेश्चन आलाय. जर तुम्हाला ह्या ट्रिब्युनलच्या डिसिजनने पण प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन गो टू हायकोर्ट ऑर देन सुप्रीम कोर्ट. तर अशी हायरार्की आहे. तर इथं फर्स्ट अपील नाहीये, है ना. फर्स्ट अपील साठी ऍडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटी, नंतर अपिलेट ऑथॉरिटी, मग अपिलेट ट्रिब्युनल, देन हायकोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट दी अपिलेट, है ना, नॉट फर्स्ट अपील. इट्स अबाउट दी सेकंड अपील और थर्ड अपील. सो ह्यातला हा थर्ड, देन सेकंड, राईट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग हिअर आणि त्यामुळे ऑप्शन बनतं 1 ओनली. नाव वी हॅव क्वेश्चन नंबर 19 ना. जिओग्राफी कडनं हा क्वेश्चन आहे. द जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म, है ना, एक जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म जो सन कडनं येतो, है ना, दॅट रिचेस टू अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यानं काय काय पॉसिबल होऊ शकतं. तर ऑप्शन्स बघू आधी आपण. द डिस्रप्शन ऑफ द ग्लोबल नेव्हिगेशन सिस्टम, ऑफकोर्स, कारण नेव्हिगेशन सिस्टमसाठी आपल्याला ह्या जो मॅग्नेटिक वेव्हचा इम्पॅक्ट आपल्याला जाणवतो, ज्यांना ते फ्लक्च्युएट होऊ शकतं. सेकंडली, द स्लोविंग डाऊन ऑफ द ओशन करंट्स. थर्डली, द क्रिएशन ऑफ द अरोरा ॲट द पोल्स. अरोरा जर तुम्ही बघाल एक गुगल करून, एक ग्रीन लाईट्स असतात ज्या जिओमॅग्नेटिक ह्या स्टॉर्म्समुळे तयार होतात, सनकडनं येणाऱ्या वेव्हजमुळे. तुम्हाला त्याची जो एक सेपरेट टॉपिक येतो, तुम्हाला तो वाचावा लागेल की अरोरा हाऊ दे फॉर्म, ह्याच्यावर पण परिणाम होऊ शकतो. देन नेक्स्ट ऑप्शन त्यांनी दिलंय की रेडिओ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड. ऑफकोर्स, कारण रेडिओ कम्युनिकेशन मध्ये ह्या वेव्हज फ्लक्च्युएट करतील, ह्या रेडिओज डिस्टर्ब करतील. नंतर इंटेन्सिफिकेशन ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग असं होईल का, तर ह्या जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म्स आहेत त्यांना हीट नाही वाढत ऍक्च्युली, तर ह्याच्यावर परिणाम नाही होणार. डिफिकल्टी इज कंट्रोलिंग सॅटेलाइट्स, ऑफकोर्स, कारण त्या वेव्हजना सॅटेलाइटच्या मुवमेंट्सला पण त्यांचा बसतो फरक पडतो. हार्मफुल करंट्स इंड्युस्ड इन द पॉवर ग्रिड अँड पाईपलाईन्स. तर बेसिकली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक असल्यामुळे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सेक्टरल डिव्हाइसेसला हा परिणाम करणार. फक्त 2 गोष्टी आहेत, ऑप्शन नंबर 2 आणि ऑप्शन नंबर 5 ह्यातला, की जो ओशन करंट्स बद्दल बोलतो आणि ग्लेशियर मेल्टिंग, ह्याच्यावर ह्या जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म्सचा परिणाम होत नाही. जर तुम्ही नीट बघाल तर ओशन करंट्स काय होतात, विंडमुळे, टाइड्समुळे, राईट. आणि ग्लेशियर मेल्टिंग टेम्परेचर वाढल्याने होतं. इथे टेम्परेचर वाढत नाहीये, है ना. दॅट इज जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑफ डिफरंट क्वालिटी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप, राईट. सो ह्या 2 ऑप्शनला परिणाम होणार नाही, बाकी सगळ्यांवर परिणाम होईल. सो बेसिकली वी कॅन जस्ट नलिफाय दिस 2 and 5 आणि त्यांना ऑप्शन उरतो 1 आणि C. ओके, 1, 3, 4, 6 and 7. नाव क्वेश्चन नंबर 20. लावणी ह्यावर मागच्या काही महिन्यांपासून लावणी हा जो डान्स फॉर्म आहे, महाराष्ट्रीयन कल्चरचा एक जो अभिमान आहे,
तो डिफरंट डिफरंट रिझन्समुळे वादग्रस्त आहे. ते कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये बऱ्याचशा ज्या न्यूली एंटर्ड ऍक्ट्रेस आहेत किंवा ज्या परफॉर्मर्स आहेत, ह्या डान्स फॉर्म्सच्या एक विचित्र प्रकारे है ना की एक डिफरंट फॉर्म त्यांना एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न करतायत की जे ट्रॅडिशनल लावणी फॉर्म पासून दूर आहे. त्याच्यामध्ये थोडं वल्गर किंवा सेक्शुअल मुवमेंट, सेक्शुअल मूव्ह आणण्याचा प्रयत्न करतात, थोडा एक्झॉटिक बनवण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यांना बरेचसे इंटेलेक्च्युअल्स किंवा ह्यामधले जे दिवंगत त्याला आपण एक्सपर्ट्स त्यावर ऑब्जेक्शन घेतात. पण अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रोवर्सीज, न्यूज अँड द परफॉर्मन्स, आर्ट अँड कल्चर मधला हा जो लावणी प्रकार आहे ह्याबद्दल आपल्याला माहिती असणं आवश्यक. ओके, सो व्हॉट डू यू मीन बाय लावणी? तर लावणी हा महाराष्ट्रामधला एक फोक डान्स आहे, एक ट्रॅडिशनल डान्स फॉर्म आहे, जो 18th-19th सेंचुरीला डेव्हलप झाला होता आणि त्याचं पीक पोहोचलं होतं. आय मीन त्याला जो मेजर पब्लिसिटी मिळाली ती पेशवाच्या काळामध्ये मिळाली. आणि हा जो डान्स परफॉर्मर आहे, हा डान्स परफॉर्मन्स शक्यतो किंग्स अँड लॉर्ड्स त्यांच्या दरबारामध्ये है ना एन्जॉयमेंटसाठी त्या डान्स परफॉर्म करण्यासाठी परफॉर्मन्सला बोलवायचे. आणि किंवा युद्धाच्या काळात जेव्हा थकलेल्या सैनिकांना एंटरटेनमेंटची गरज पडायची तेव्हा ही लावणी परफॉर्म केली जायची. आणि आज लावणी ह्या डान्स फॉर्मला खूप मोठं नाव मिळालंय, त्याला खूप मोठं लौकिक मिळालंय. असा हा डान्स फॉर्म जो लावण्य किंवा ब्युटी ह्या वर्ड पासून आला त्याला आपण लावणी म्हणतो. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग अँड डान्स पॉप्युलर इन महाराष्ट्र. ऑफकोर्स ड्रामा पण असतो थोडासा. And it is an indigenous art form which is originated during Peshwa. So basically during Peshwa नाही, ओरिजिन याचा 18th-19th सेंचुरीचा आहे ना. आणि पेशवाच्या काळात त्याला जरा पब्लिसिटी जास्त मिळाली किंवा पीक वर असा हा डान्स फॉर्म ज्याला आपण म्हणतो. तो ह्याला लावणी जी ढोलकी ह्या इन्स्ट्रुमेंटवर आपण परफॉर्म करतो, ढोलकी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट्स जो पहिला ऑप्शन आहे हा बरोबर आहे. द वन ओनली, इट इज नॉट इन ओरिजिनेटेड नॉट इन पेशवा पिरियड. इट वॉज अर्लियर originated but it got picked in the Peshwa period. Okay, so option 1A is correct here. And on those notes, on these lines, I would like to take your leave. Thank you very much. We'll meet soon.